Grace and peace to you in Jesus' name. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब कर उसका अनुग्रह और शांति बना रहे. Welcome to this sacred moment where we reflect and focus on our Lord and Savior Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധമായ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹൃദയംഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. इस पवित्र क्षण के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जहां पर हमारा ध्यान हमारे मसीह के ऊपर केंद्रित रहेगा. The table that is spread before us is not my table or your table. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഈ മേശ എന്റെ മേശയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ മേശയോ അല്ല. इस सुबह के समय जो मेज यहाँ पर रखा गया है ना ये मेरा मेज है और ना ही ये आपका मेज है. The table that is spread before us is not the table of IPC. നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മേശ IPCയുടെ മേശയല്ല. हमारे सामने जो ये मेज है ये IPC का भी मेज नहीं है. This table is the Lord's table. ഈ മേശ കർത്താവിന്റെ മേശയാണ്. परंतु ये प्रभु का मेज है. God is the host of this table. കർത്താവാണ് ഈ മേശയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വം അരുളുന്നവൻ. परमेश्वर ही है जो इस मेज को अपने आप चलाता है. God has made this supper possible for us. നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ അത്താഴത്തെ സ്വാധ്യമാക്കി തീർത്തത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. हमारे लिए ये मेज को पूर्ण करने वाला हमारा खुदा परमेश्वर है. God is the one who desires our presence to be here. നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम मेज के समय परमेश्वर के हजूरी में हो. You and I are the guests, but God is the host of this table. ഞാനും നിങ്ങളും ഈ മേശയിൽ അതിഥികളായി വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് ആതിഥേയത്വം അരുളുന്നവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെയാണ്. आप और मैं इस जगह में मेहमान है परंतु इस सेवा को निभाने वाला इसका कर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह है. Since God is the host, since God is the one who extended invitation, we need to behave properly when we take part in the Lord's table. ഈ മേശയ്ക്ക് ആതിഥേയം അരുളുന്നവൻ കർത്താവാണ്. നമ്മെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്രമീകൃതമായ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി തിരുമേശയുടെ മുൻപിൽ നാം ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. इस मेज को देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है. इस मेज में निमंत्रण देने वाला भी वही है. इसलिए जब हम इस मेज में शामिल होते बड़ी आदर भावना के साथ इसमें शामिल हो. Many years ago, the Queen of England extended an invitation to a number of people. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്ഞി ചിലർക്ക് ഒരു ക്ഷണം നൽകുകയുണ്ടായി. बहुत साल पहले की बात है. इंग्लैंड की महारानी ने कुछ लोगों को निमंत्रण दिया. At the bottom of that invitation was these words. ആ ക്ഷണക്കത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരുന്നു. और उस निमंत्रण पत्र के नीचे की ओर इस प्रकार लिखा हुआ था. All excuses ceasing. എല്ലാ ഒഴിവുകളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. सारे बहाने यहाँ पर बंद होते हैं. When the king invites, when the queen invites, we have no excuses to miss that invitation. നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, രാജാവ് ക്ഷണിച്ചാൽ, രാജ്ഞി ക്ഷണിച്ചാൽ ആ ക്ഷണത്തെ തിരസ്കരിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. जब राजा या रानी हमें निमंत्रण देते हैं उस निमंत्रण से बचने के लिए हम कोई बहाना नहीं बना सकते. We graciously accept the invitation of the King of Kings and the Lord of Lords, and he has invited and he has said, come, therefore we have come to enjoy his presence. രാജാതിരാജാവും കർത്താവുമായ നമ്മുടെ മഹാദൈവത്തിന്റെ ക്ഷണം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. हमारे राजाओं का राजा और प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को स्वीकार करके इस सुबह के समय उसके निमंत्रण को स्वीकार कर हम यहाँ पर पधारे हैं. And Paul clearly teaches that when we come to participate in his table, we need to do it in an appropriate manner. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിലൂടെ എഴുതി നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവത്താഴത്തിനോട് നാം അടുത്തു വരുമ്പോൾ വളരെ യോഗ്യമായി
ചടക്കത്തോടുകൂടി മേശയോട് അടുത്തു വരണമെന്ന് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. जब पवित्र आत्मा पौलुस को प्रभु भोज के विषय में बताता है तो वो इस प्रकार कहता है, जब तुम इस मेज में शामिल हो तो बड़ी आदर के साथ, भावना के साथ इसमें शामिल हो. God promised that He would be spiritually present when we gather to focus, to remember and reflect of what His Son Jesus has done for us. യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠകരമായ പ്രവൃത്തിയെ സ്മരിക്കേണ്ടതിനായി നാം ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ആത്മാവിൽ നമ്മോടൊപ്പം തന്റെ സാന്നിധ്യം അരുളാമെന്ന് തന്റെ വാഗ്ദത്തം നമുക്കായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. जब हम इस मेज को स्मरण करते हैं और इसमें शामिल होते थे, खुदा ने हमसे खुद ही वायदा किया है कि वो हमारे बीच में उपस्थित होता है. This invitation is not for everyone. This invitation is for those who trusted in His Son Jesus, who believed in Him, who identified with Him in water baptism. ഈ ക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ടല്ല, തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും തന്റെ മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ രക്ഷിതാവായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഈ ക്ഷണം ये നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. निमंत्रण दुनिया में रहने वाले तमाम निवासियों के लिए नहीं है, परंतु ये निमंत्रण उनके लिए है जो यीशु पर विश्वास करते हैं और जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया. This invitation is for those who have publicly declared their allegiance and declared that they identify with the death, with the burial and with the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം, അടക്കം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജലസ്നാനത്തിലൂടെ അവനോട് അടുത്തു വരുന്ന പ്രിയമുള്ളവർക്കാണ് ഈ ക്ഷണം ये നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. प्रभु भोज उनके लिए है जो इस बात की घोषणा करते और स्वीकार करते हैं कि वो यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के साथ अपनी पहचान रखते हैं. And when we come in faith. When we come with a sense of repentance. When we come with thanksgiving and with gratitude overflowing from our hearts. ഈ തിരുമേശയോട് നാം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ, കർത്താവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ തിരുമേശയോട് അടുത്ത് जब വരുവാൻ. हम इस मेज में शामिल होते हैं तो हम विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ इस मेज में शामिल होते हैं. The Lord says, come. The invitation is for those who have placed their trust in Jesus and who want to participate in God's love and in the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. നമ്മ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സ്നേഹത്തോടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. യേശു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തില്, അവനോടുള്ള ആശ്രയബോധത്തിൽ വന്ന് ഈ തിരുമേശയിൽ പങ്കുകൊള്ളണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. प्रभु हमें बड़े प्रेम से इस मेज में शामिल होने के लिए पुकारते हैं और कहते हैं, आओ 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 तुम भी इस मेज में शामिल हो. बड़ी प्रेम से वो हमें निमंत्रण देते हैं. In 4 places in the New Testament we are told that Jesus instituted this table, this supper on the night He was betrayed and on the night He was arrested. യേശു കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ, അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രാത്രിയിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ താൻ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ 4 ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. नए नियम के 4 भागों में पढ़ने के लिए मिलता है, जिस दिन यीशु मसीह को पकड़ा गया, यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, उस दिन यीशु मसीह ने इस प्रभु भोज की स्थापना की. Jesus took the Passover meal, which was so relevant in the Old Testament, and gave it a new meaning. പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്ന പെസഹ അത്താഴത്തിന്റെ സമയത്താണ് യേശു കർത്താവ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. അതിനൊരു പുതിയ നാമം നൽകി കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷയെ സ്ഥാപിപ്പാനിടയായി. पुराने नियम के फसह के पर्व के उस भोज के साथ जोड़कर यीशु मसीह ने इस प्रभु भोज को एक नया अर्थ दिया. And it was known as the Passover meal. It was celebrated from April 14th, 6 p.m. to 6 p.m. April 15th. ഏപ്രിൽ മാസം 14-ാം തീയതി 6 മണി മുതൽ 21-ാം തീയതി 6 മണി വരെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ പെസഹ അത്താഴം എന്ന് അവിടെ നടത്തപ്പെടുവാൻ. फसह का जब पर्व मनाया जाता था अप्रैल के महीने, उसके 14 तारीख सुबह के 6 बजे से अगले दिन शाम के 6 बजे तक उसे मनाते थे. This was to commemorate what the Lord did in delivering them from the land of Egypt, from the oppression of Pharaoh. ഫറവോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും
മിസ്രൈമ ദേശത്തു നിന്നും തങ്ങളെ വിടുവിച്ചവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഓർക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് പെസഹ അവർക്കായി നൽകപ്പെട്ടത്. फसह का पर्व वो उस बात की यादगारी में मनाते थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने फिरौन राजा की गुलामी से इजरायलियों को बचाया. On that night in Egypt, the angel of death passed over the firstborn of those who were Jewish people or Israelites. But that same angel passed and inflicted judgment upon the firstborn of the Egyptians. അന്ന് രാത്രിയിൽ സംഹാര ദൂതൻ മിസ്രൈം ദേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ തിരുരക്തത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ അടയാളമുള്ള ഭവനങ്ങളെ മരണദൂതൻ കടന്നുപോയെങ്കിൽ രക്തത്തിന്റെ അടയാളമില്ലായിരുന്ന മിസ്രൈമ്യ ഭവനങ്ങളെ അത് കഠിനമായി ദണ്ഡിപ്പിച്ചതിന്റെ ആദ്യ ജാതന്മാരെ അന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞ രാത്രിയാണ്. उस दिन मौत का दूत जब उस मिस्र देश में से होकर गुजरा, जिन इजराइलियों के घरों पर उस मेमने का लहू था वो तो बच गए, परंतु मिस्रियों के पहलोठों को देखने के लिए मिलता है उनके पहलोठे मारे गए. So they remembered this on an annual basis. It was an important time in the Jewish calendar. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും യഹൂദന്മാരുടെ കലണ്ടർ പ്രകാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിനമായിരുന്നു പെസഹ എന്നുള്ളത്. यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक फसह का जो पर्व था सालानिक रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व था. And then we read that in the New Testament it was referred to as the breaking of bread. It was referred to as the Lord's table, as the Lord's supper, and also a Thanksgiving service. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പം നുറുക്കുന്നതായിട്ടും കർത്താവിന്റെ മേശയായിട്ടും തിരുവത്താഴമായിട്ടും ഒക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. उसी प्रकार से नए नियम में जब हम आ जाते इस मेज को रोटी तोड़ने का मेज, प्रभु का मेज और धन्यवाद के मेज के रूप में देखा जा सकता है. And Paul says in 1 Corinthians chapter 10 verse 16, he refers to this as a holy communion or koinonia, where you are having fellowship, intimate communion with God and with Jesus Christ. 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും വിശുദ്ധന്മാരോടും ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മയായി അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय और 16 वचन में पौलुस इस प्रकार कहता है, ये परमेश्वर का पवित्र मेज है जो कोइनोनिया को दिखाता है, जिसका मतलब परमेश्वर के पवित्र लोगों की संगति. It is also a memorial, but not a memorial for somebody who lived and died, but somebody who lived and conquered death, and he is our risen victorious Lord. ഇത് ഒരു സ്മരണയുടെ ശുശ്രൂഷയാണ്. എന്നാൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയെ ഓർക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല. ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും മരണത്തിൽ നിന്ന് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് തിരുമേശ. ये मौत को स्मरण करने की सेवा है. ये एक ऐसी सेवा नहीं जो किसी इंसान के प्रति की जाती है जो जीवित था और मर गया, परंतु एक ऐसे स्मरण की सेवा है जो जीवित था और मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. आज भी वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है. And the Lord who instituted this celebration said, "This you do in remembrance of me." ഈ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാപിച്ച കർത്താവ് തന്നെ നമ്മോട് പറയുന്നു, എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ. इस सेवकाई को स्थापित करने वाला हमारा प्रेमी प्रभु इस प्रकार कहता है, मेरी यादगारी में तुम इसे किया करो. Therefore we need to focus our minds on Jesus Christ this morning. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ യേശു കർത്താവിൽ इस കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതാണ്. सुबह के समय इसलिए हमारा ध्यान हमारे प्रभु मसीहा के ऊपर केंद्रित हो. We should not be distracted by our phones. We need to put that, switch it off, or put it on silent and not look at it at all. ഈ വിശുദ്ധമായ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണുകളെല്ലാം നിശബ്ദമാക്കി വെച്ച് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ ശ്രദ്ധ നമ്മെ തിരിക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളിലും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. इस समय जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, फोन के द्वारा आपका ध्यान ना भटके, किसी और वस्तु जो आपके ध्यान को भटकाती है उसे आप परे रखें ताकि आप इस सेवा में शामिल हो जाएं. Because our mind should be focused on Jesus, our hearts should be preoccupied with what Jesus has done for us. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും കർത്താവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം.
നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ മുഴുവൻ നിറയേണ്ടത് യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ രക്ഷയുടെ മഹൽ പ്രവൃത്തിയെ മാത്രമായിരിക്കണം ഈ സമയത്ത് നാം ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. इस समय में हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर हो और हमारा मन जो है यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया उन बातों के साथ धन्यवाद से भरा रहे. You need to focus on what Jesus accomplished on the cross of Calvary. കാൽവറിയുടെ ക്രൂശിന്മേൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് നിവർത്തീകരിച്ച ആ ശ്രേഷ്ഠകരമായ പ്രവൃത്തിയെ ഈ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിൽ നാം ധ്യാനിക്കണം. कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने जो कार्य हमारे लिए किया उस कार्यों के ऊपर अपने ध्यान को लगाएं. You need to focus of how he conquered our ultimate enemy, death itself, and he is a risen savior today. നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ശത്രുവായ ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായ മരണത്തെ കർത്താവ് നീക്കി എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മഹാപ്രവൃത്തിയെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. इस समय में हम इस बात को भी याद करते हैं कि अंतिम दो हमारा दुश्मन मौत, उस मौत के ऊपर भी यीशु मसीह ने विजय पाई. We have come here to worship God who is no longer on the cross but who is on the throne, who is ascended to God the Father and is seated on the right hand of God the Father, and he is interceding for you and for me. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രൂശിന്മേൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ കാണേണ്ടതിനും ആരാധിക്കേണ്ടതിനുമല്ല, മരണത്തെ ജയിച്ച് പിതാവിന്റെ വലഭാഗത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇന്ന് പകലിൽ നാം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. इस सुबह में हम ऐसे मसीह की आराधना करने नहीं आए जो क्रूस पर लटका हुआ है, परंतु ऐसे मसीह की आराधना करने के लिए आए हैं जो स्वर्ग में विराजमान है और अपने पिता के दाएं भाग में बैठकर आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थता करता है. When we participate in this, we must participate with faith. Otherwise, we cannot experience the spiritual presence of our Lord and Savior Jesus Christ. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നാം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ പകലിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. जब हम इस सेवा में शामिल होते हैं तो बड़े विश्वास के साथ इस सेवा में शामिल हो ताकि यीशु मसीह की उपस्थिति को हम महसूस कर पाएं. You remember the two disciples that were walking to Emmaus, and Jesus joined and conversed, and they pressed him to come and stay for dinner, for supper. And as they came, and as Jesus took the bread and gave thanks and broke it, began to give it to them, they suddenly realized that the presence of Jesus was there. എമ്മൗസിലേക്കുള്ള യാത്ര മധ്യേ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് യേശു കർത്താവും താനും കൂടെ അവരോട് യാത്ര ചെയ്തവരുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അവരോട് ഒരുമിച്ച് അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ അപ്പമെടുത്ത് നുറുക്കുന്ന സമയത്താണ് യേശുവിനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവർ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കിയത്. एमोस की ओर सफर करते समय यात्रा के दौरान हमें पता है दो व्यक्तियों यीशु मसीह के बारे में बातें करते जा रहे थे और यीशु मसीह भी उनके संग यात्रा कर रहा था और उन्होंने उस पर दबाव बनाया और जब वो शाम के भोजन के लिए उनके घर में रुके तो यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी और उन लोगों को दिया. तब उन्हें एहसास हुआ ये सचमुच हमारा मसीहा है. The scripture says their eyes were suddenly opened. തിരുവെഴുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, അവരുടെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു എന്നാണ്. पवित्र शास्त्र में इस प्रकार बयान किया गया है, तुरंत उनकी आंखें खुल गई. They recognized Jesus Christ. അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാനിടയായി. उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया. I pray today as we participate in this Lord's table by faith, your eyes will be open and you will recognize the presence of Jesus before you. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു, വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകക്കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാനിടയാണ്. इस सुबह के समय जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, मेरी मन से यही दुआ है, प्रभु आपकी आंतरिक आंखों को खोले ताकि आप प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर पहचान सके. Paul also gives us a word of warning. പൗലോസ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പിന്റെ വാക്ക് കൂടി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. उसी के साथ पौलुस हमें एक चेतावनी भी देता है. He says, do not take it unworthily, meaning don't do it without
proper preparation. അപ്പോൾ തന്നെ പൗലോസ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇതാണ്: നിങ്ങൾ അയോഗ്യമായി ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ, ക്രമീകരണമില്ലാതെ ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളരുത്. पौलुस उसके साथ ये भी कहता है बिना योग्यता के इसमें शामिल ना हो, जिसका मतलब इसमें शामिल होना है तो हमें अपने आप को तैयार करना We है. will have a moment of silence, moment of prayer. During that time, if there is any unconfessed sin in your life, you need to confess that, repent of that sin, and ask God for forgiveness. നിശബ്ദമായ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് നൽകപ്പെടും. ആ സമയത്ത് ഏറ്റുപറയപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും പാപ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ക്ഷമയ്ക്കായി യാചിക്കേണ്ടതാണ്. एक क्षण आपको निशब्दता में रहकर अपने आप को जांचने का समय मिलेगा. वहां पर उस समय अगर आपको ऐसा लगता कोई पाप जो अभी आपने अब तक अंगीकार नहीं किया, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानने का समय You है. need to ask yourself, is everything all right with my soul? നമ്മോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ്: എന്റെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ശരിയായ വിധത്തിലാണോ ആയിരിക്കുന്നത്? और तब हमें अपने आप से ये जांचना है, मेरे प्राण के साथ संबंधित जो प्रकार बातों को मैंने सही करना है, क्या वो सही है या नहीं. Paul says, don't examine your neighbor, but examine yourself. പൗലോസ് പറയുന്നത് നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ അയൽക്കാരനെ ശോധന ചെയ്യണമെന്നല്ല, തന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണമെന്നാണ്. पौलुस ये नहीं कहता अपने बगल में बैठे हुए पड़ोसी की जांच करो, परंतु पौलुस ये कहता है अपने आप की जांच करो. If you do that and participate by faith, you will receive many blessings in your life. അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ സമർപ്പിച്ച് ഏറ്റുപറച്ചിലോടുകൂടി ഇതിൽ നിന്ന് പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ ധാരാളം ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ നമുക്കായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. अगर आप इस प्रकार से प्रभु भोज में शामिल होते हो तो प्रभु की बहुत 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 आशीष आप पर होगी. You will receive forgiveness for your sins. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവിക ക്ഷമ പ്രാപിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാകും. आपको पापों से क्षमा मिलेगी. You will experience sanctification of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിമിത്തമുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാകും. पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण आपके जीवन में होगा. You will be refreshed and strengthened in your spirit, and you will have more alertness and wisdom in your mind, and you will experience health and healing in your body. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലും പൂർണ്ണമായ ഒരു പുതുക്കത്തിനു വേണ്ടി, ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും പൂർണ്ണമായ ഒരു സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി, ഒരു പുതിയ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് മുഖാന്തരമാകും. आपके शरीर में, आपके प्राण में, आपके आत्मा में एक नई तैयारी के लिए और एक नए आभास के लिए परमेश्वर इस सेवकाई में होने के लिए आपको मदद करे. So this is a time for self-examination. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. इसलिए ये समय है हम अपने आप को जांचें. This is a time to ask yourself certain questions. നമ്മോട് തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയമാണ്. इस समय हमें अपने आप से कुछ सवाल करने हैं. For 30 seconds, I want everyone to be quiet and offer that prayer to the Lord and ask yourself, is there any unconfessed sin? Is there something I need to set right and settle matters with God? And after those 30 seconds moment of silent examining prayer, I ask the choir to lead us in prayer as we commence the distribution and prayer for the elements. എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ തങ്ങളുടെ തലകളെ വണക്കി അടുത്ത 30 സെക്കൻഡുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കി നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഹൃദയംഗമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ആ 30 സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം പ്രിയ ക്വയർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഗാനങ്ങളെ ആലപിക്കും. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. अगले 30 सेकंड आपके लिए है, आपको अपने जीवन की जांच करने के लिए. अगर कोई ऐसा पाप है जिसके बारे में अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया, आप प्रभु के सामने उस पाप का अंगीकार करें और इस 30 सेकंड के बाद जो कोयर है वो हमारी आराधना में हमारी अगुवाई करेगी. Pastor Baby Varghese will call out the names of those who will stand
to my right and those who will stand to my left. And then after he calls out the name, I request the choir to lead us in a song of praise and thanksgiving. ഈ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ ദാസനും പാസ്റ്റർ ബേബി വർഗീസ് അവர்கள் മുൻപോട്ട് വന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി എൻ്റെ വലത്തുവശത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെയും ഇടത്തുവശത്ത് നിൽക്കേണ്ട പ്രിയമുള്ളവരുടെയും പേരുകൾ വായിക്കും. അതേ തുടർന്ന് കൊയർ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രത്തിൻ്റെയും ആരാധനയുടെയും ഒരു ഗാനം ചേർന്ന് പാടുന്നത്. പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ടി വത്സൻ എബ്രഹാമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പാസ്റ്റർ CC എബ്രഹാം, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, പാസ്റ്റർ സണ്ണി കുര്യൻ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, പാസ്റ്റർ K. കോശി, പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, പാസ്റ്റർ VJ തോമസ്, ഗോവ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, പാസ്റ്റർ സണ്ണി ഫിലിപ്പ്, മധ്യപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, പാസ്റ്റർ കിങ്സ്ലി ചെല്ലൻ, തമിഴ്നാടു സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, ആൻഡ് പാസ്റ്റർ PA മാത്യു. ഈ വായിച്ച ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. On the right hand, Pastor Benjamin Varghese, our senior pastor, Pastor Dr. Philip P. Thomas, our General Vice President, Pastor Dr. Baby Varghese, General Secretary, Pastor Thomas George, General Joint Secretary, Pastor K.M. George Behrin, Region President, Pastor Wilson Joseph, UAE Region President, Pastor John K. Matthew. ഈ ഓർഡറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കണമേ.
we're going to ask the Lord's blessing upon the elements. And it is said on the night that Jesus was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." ഈ സമയത്ത് അപ്പവീഞ്ഞുകൾക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ്. എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ധ്യാനത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നാട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു. हमारे बीच में जो दाखरस और रोटी है, अब समय है कि हम इसके लिए दुआ करें. जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया, यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद की और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरी यादगारी में तुम इसे किया करो. In the same way, he took the cup and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." അവിടെ തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും തൃക്കരങ്ങളിൽ എടുത്തു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു, ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു. उसके पीछे यीशु मसीह ने प्याला भी लिया और कहा, ये नए नियम में मेरी लहू की वाचा है, जब तुम कभी इकट्ठे हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. I hope none of you will do this mechanically or as a ritual, because you can only remember someone with whom you've had a previous relationship. ഒരു കർമ്മമായിട്ട്, ഒരു ആചാരമായിട്ടല്ല, യാന്ത്രികമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഓർക്കണമെങ്കിൽ, സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. किसी कर्म या परंपरा के तौर पर हम इस सेवा को नहीं निभा रहे, परंतु अगर किसी व्यक्ति को हम स्मरण करते तो उसके साथ हमारी यादें, हमारा प्रेम जुड़ा हुआ होता है. So I pray that you'll remember what Jesus said. I pray you'll remember what he did. I pray you'll remember his words. I pray you'll remember what he accomplished, how he suffered, how he died, all because of our sins and paying the penalty for my sins, all because he bore our sickness, our sins, and met the justice of God and offered the salvation of God to us. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ധ്യാനത്തോടെ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഓർക്കാം, താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം, കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. വിശേഷാൽ ക്രൂശിന്മേൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രായശ്ചിത്തമായി മരിച്ച കർത്താവിന്റെ രക്ഷാകരമായ പ്രവൃത്തിയെ, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഇന്ന് പകലിൽ ധ്യാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. इस सेवा में जब हम शामिल होते हैं, हमारे प्रभु को याद करते हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, उसके दुखों को हम याद करते हैं. उसके साथ हम ये भी याद करते हैं प्रभु ने कलवरी के क्रूस पर हमारी प्रायश्चित में हमारे प्रति क्या काम किया. The bread and the wine symbolizes the body and the blood of Jesus. ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് യേശു കർത്താവിന്റെ ശരീരവും യേശു കർത്താവിന്റെ തിരുരക്തവുമാണ്. ये रोटी और दाखरस यीशु मसीह के शरीर और यीशु मसीह के लहू को दिखाती है. They are symbols. And just because in the Catholic tradition they say if they utter 5 Latin words, it becomes the actual body, actual blood of Jesus. We don't believe that. The scriptures do not substantiate it. These are symbols. By taking those symbols, thanking God, we remember what he has done for us. So I request the pastors who are in charge of the tables in the pandal also to take the bread, as Pastor Benjamin Varghese, our senior-most pastor, blesses the bread. Would you also take the bread in your hand, the senior-most person at each table? And then Pastor C.C. Abraham will pray for the wine, symbolizing the blood of Jesus. When that is done, would you also lift the cups and lift it to the Lord with thanksgiving as well? ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചില വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പവും മീഞ്ഞും യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവുമായി മാറുന്നു എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കലല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തെയും രക്തത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ വർഗീസ് അവറുകൾ അപ്പത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പന്തലിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിളുകളിലുള്ള മുതിർന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. അതേ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ CC എബ്രഹാം അവറുകൾ ഈ വീഞ്ഞിനു വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർക്ക് പന്തലിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള മേശകളിൽ നിന്ന് ആ വീഞ്ഞ കരങ്ങളിലെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. हम उन बातों पर विश्वास करते नहीं जो रोमन कैथोलिक सभा सिखाती है कि कुछ शब्दों के उच्चारण के द्वारा ये असली यीशु मसीह का शरीर और लहू बन जाता है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं. परंतु जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, यीशु मसीह के यादगारी को इसके लिए करते हैं, तो ये समय है जिन लोगों को इसके लिए निर्धारित किया गया है वो इस सेवा को निभाएं. Now I request Pastor Benjamin Varghese to pray and bless the bread. മഹാദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്ന ആ വലിയ രക്ഷയുടെ ഓർമ്മയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിൻ്റെ മക്കളായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കാൽവരിയിൽ നുറുങ്ങിയ ആ രക്തം മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചനവും വീണ്ടെടുപ്പും നൽകിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ അനുഭവിച്ച വേദന, ശാരീരികമായി അനുഭവിച്ച വേദന ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട്, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വരവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവാൻ കൽപ്പിച്ച കർത്താവേ, അടിയങ്ങളിൽ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ അപ്പത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങിതുവരെയും വന്നില്ല എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഈ തിരുമേശയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരവസരം കൂടെ നൽകിയതോർത്ത് സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകണമേ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. Jesus took the bread after giving thanks. He broke it and told the disciples, "Take, eat. This bread represents my body." They did not fully understand that night what he meant by that. But after he was crucified and he rose again from the dead, they realized the rich symbolic meaning of what it meant to break the bread. So, with thanksgiving in your lips, gratitude in your heart overflowing, take, eat, and remember what great things the Lord has done for you. സ്തോത്രം ചെയ്ത ശേഷം അവൻ തൃക്കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി പറഞ്ഞു, വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം എന്നവൻ അരുളി ചെയ്തു. അന്ന് രാത്രിയിൽ അപ്പം നുറുക്കുന്ന സമയത്ത് തുടർന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയെ, രക്ഷണ പ്രവൃത്തിയെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം നുറുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇന്ന് പകലിൽ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനത്തോടെ, സ്തോത്രത്തോടെ, നന്ദിയോടെ ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. यीशु मसीह ने जब ये सेवा को की और यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए फाड़ा गया है, उस समय में चेले लोगों को इस बात के बारे में समझ में नहीं आया. परंतु जब यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ, उसके बाद चेलों का इसकी महत्वपूर्णता क्या है उसके बारे में समझ आए. इसलिए जब हम इस रोटी में शामिल होते, बड़े आदरपूर्ण भावना से हम इसमें शामिल हो. Now Pastor CC Abraham will pray for the cup. നല്ല സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങ് വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാപത്തെയും ശാപത്തെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തി ആരാധിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ തിരുരക്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ കറകളെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ പുണ്യാരക്തത്തിനായി സ്തോത്രം.
ആ രക്തത്തിൻ്റെ കർത്താവേ, ആ ശക്തി ഇന്ന് പകലിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നതിനാൽ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ പുണ്യാരക്തത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, ആ രക്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയായി ഈ പാനപാത്രത്തെ തൃക്കരത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ അദൃശ്യകരങ്ങളിൽ ഈ പാനപാത്രത്തെ എടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും കർത്താവെ വീണ്ടെടുപ്പിന് കാരണമായി തീർന്ന ഈ രക്തം ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്ന കർത്താവെ, അതോർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൽ പാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേൾക്കുമാറാകണമേ. Amen. Likewise, he took the cup. After blessing it, he told the disciples, "This is my new promise, a new covenant I pledge and I give it to you. Take, eat, and drink from it. It will not only cleanse you from your sins, it will give you the power that you need. It will give you the strength that you need. The blood of Jesus has tremendous power. And as we participate by faith, it brings tremendous benefits to our lives." അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പാനപാത്രവും തൃക്കരങ്ങളിൽ എടുത്തു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനുള്ള എൻ്റെ രക്തം എന്ന കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു. യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി പോക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയ പുതിയ ശക്തി നൽകുന്നതാണ്. ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിത യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവികമായ കൃപ, ദൈവികമായ ശക്തി അവൻ നമുക്ക് നൽകുമെന്നുള്ളതിനാൽ വിശ്വാസത്തോടെ, സ്തോത്രത്തോടെ, നന്ദിയോടെ വാങ്ങി പാനം ചെയ്തുകൊള്ളും. यीशु मसीह ने रोटी के पीछे प्याला भी रहा और कहा, ये लहू में मेरी नई वाचा है, जब तुम भी इकट्ठे होते हो मेरी स्मरण, मेरी यादगारी के लिए किया करो। ये प्याला जो है सिर्फ हमें शुद्ध ही नहीं करता, परंतु हमें प्रभु में ताकत भी देता है। इसलिए जब हम इकट्ठे होते हैं तो यीशु की यादगारी में इसको करते हैं। So would you take part in this? Bless the Lord, thank the Lord, and the only words that should come out of your mouth is saying, "Thank you, Jesus. Praise be to God the Father who gave us this indescribable gift." ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം പങ്കുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമാണ്, നന്ദിയാണ്. സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിന് നന്ദി പറയണം. കർത്താവേ, പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാന നിമിത്തം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. जब हम इस सेवा में शामिल होते हैं तो इस सेवा में शामिल होते समय हमारे दिल से, हमारे मन से प्रभु का धन्यवाद निकलना चाहिए, ऐसे कार्यों के लिए जिसका बयान हमारे मुंह से नहीं हो सकता। As the choir leads us in praise and worship, would you praise the Lord and take part in this with thanksgiving? ഫയറെ നമ്മളെ ഗാനത്തിൽ നയിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്തോത്രത്തോടെ ഈ അപ്പവീഞ്ഞുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പങ്കുകൊള്ളാവുന്നത്. कौर जमे में आराधना में अगुवाई करती हैं, बड़े के साथ इस रोटी और इस मेज में से शामिल हैं। स्नेहम
The elements are still being served. I see a number of people standing, and as they receive, after they receive and take part, they sit down. So I see many people standing and they are being served. So we will continue to sing and praise our living God. അപ്പവീഞ്ഞുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ അപ്പവീഞ്ഞുകൾ നൽകിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഖോർ നമുക്കായിട്ട് ഗാനങ്ങളെ ആലപിക്കുന്നതാണ്. अभी भी रोटी और दाखरस की सेवकाई चल रही है. बहुत से लोग मुझे पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. आप में से जिन लोगों को रोटी और दाखरस मिल गई है, कृपया अपने अपने जगह में बैठ जाएं.
There are those who have not received the elements inside the paddle. If you can stand to your feet, the pastors that are serving in that area will come with the elements to you. ഈ പന്തലിനകത്തിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അപ്പമോ വീഞ്ഞോ ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അവിടെ ഉള്ള ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്തിച്ച് നൽകുന്നതാണ്. इस पंडाल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जिसे रोटी और दाखरस में से नहीं मिला, तो वो अपने स्थान में खड़े हो सकता है. प्रभु के दास जो इसकी सेवा कर रहे हैं वो आपके पास रोटी और दाखरस पहुंचाएंगे. We will now offer a prayer for those who need a physical touch, healing in their physical bodies. ശരീരത്തില് ഒരു സൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ये एक ऐसा समय है, अगर किसी को शारीरिक चंगाई की जरूरत है तो उनकी चंगाई के लिए दुआ करेंगे. You have participated in this by faith and you have received blessings untold. വിശ്വാസത്താൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർന്നു. പറഞ്ഞു തീർത്താൻ കഴിയാത്ത ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായി കഴിയും. विश्वास से आपने इस सेवकाई में शामिल हुए, परमेश्वर के बयान ना किए जाने वाले आशीष आपके जीवनों में But आए. we're going to offer a special prayer for those who need healing in their physical bodies, peace for their minds, and there's needs that you cannot even verbalize, that is in your family, in your life, to be met for the glory of God. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ളവർ, മനസ്സിൽ ഒരു സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ആവശ്യമുള്ളവർ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യമുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. जिन लोगों को शरीर की चंगाई की आवश्यकता है, जो मन की शांति चाहते हैं, अगर आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी जरूरत है, उसकी पूर्णता के लिए इस समय में दुआ किया जाने का I'm समय. not asking you to stand, but I want you to raise your hand, and I want the person that is seated to you, next to you, to lay their hands on your shoulder. നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ചുമലിൽ നിങ്ങളുടെ കരം വെച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. इस समय में आपको खड़े होने की जरूरत नहीं. आपके बगल में, आपके पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा है, आप अपना हाथ उस व्यक्ति के कांधों पर रख सकते हो. Number of us who are standing here have experienced marvelous healing, and I have experienced marvelous healing, abundance of strength because of God's grace and because of God's touch. And I want you to experience that today. That is available. It is your right and your privilege when you call upon the Lord. The blood has not lost its power. It still has the power to cleanse you of your sins and to heal you of your sickness. ഇവിടെ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ശക്തമായ ദൈവിക അനുഭവങ്ങൾ, സൗഖ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ്. വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സൗഖ്യവും ശക്തിയും ഞാൻ അനുഭവിപ്പാനിടയായി. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്ന് പകലിലും യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഇന്ന് പകലിൽ ആ രക്തത്തിന് ശക്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. हम में से बहुत से दासों ने अपने जीवन में परमेश्वर की चंगाई को अनुभव किया है. व्यक्तिगत तौर पे मैंने भी परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में तरीके से रखा है. इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू सिर्फ हमारे पापों को ही नहीं धोता, हमारी सारी बीमारियों से भी हमें चंगा करता है. I witnessed the miracle of God's touch upon Pastor Babu Zechariah. Having experienced that touch, I've asked him to come and pray a specific prayer of healing for those who need healing in their lives. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബാബു സക്കറിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യത്തിന് ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസന് ദൈവം കൊടുത്ത വിടുതലിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി, സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. पास्टर बाबू जकरिया के जीवन में भी परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, उन्हें चंगाई दिया. मैं इस बात का गवाह हूं. इस समय में प्रभु के दास यहां पर आएंगे और जिन लोगों को चंगाई की जरूरत है उनके लिए चंगाई की दुआ करेंगे. रीबाला बाला शिखा बाला പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, അനുഗ്രഹീതമായി പകലിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.
ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുന്ന അരുളി ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ തിരുവചനം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടു സന്തോഷിപ്പാത്ത ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ശരീരത്തിൽ രോഗമനുഭവിക്കുന്ന, ക്ഷീണമനുഭവിക്കുന്ന, അസമാധാനം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സൗഖ്യത്തിന്റെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും ഉറപ്പിൽ വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തോടെ, പൂർണ്ണ വിടുതലോടെ മടങ്ങുവാനിടയാക്കണം. മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള യേശു കർത്താവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തെ, രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഏലിയമ്മ തമ്പി, നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ NS ബിജു, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വത്സൻ എബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ശരീരത്താൻ ക്ലേശിച്ച രോഗത്തിന്റെ മേൽ കൊടുത്ത വിടുതലായി സ്തോത്രം. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അടിയനെ താഴ്ത്തുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. While the choir continues, we that are standing here will participate in the elements. കൊയറ് നമുക്ക് ഗാനം തുടർന്ന് പാടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഈ അപ്പവീഞ്ഞകളിൽ इस समय जब क्वायर गायन गाएगी तो प्रभु के दास जो मंच पर है वो इस रोटी और दाखरस में शामिल होंगे. I request the ushers to be ready to gather the offerings and love offerings this morning. ഈ സമയത്ത് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കേണ്ടതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. इस समय में जो अशर्स है जिनको ये ड्यूटी दिया गया है कि भेंट को लें, वो प्यार की भेंट लेने के लिए स्वीकार करें. You can give to somebody without loving, but you cannot love somebody without giving. ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാതെ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും, പക്ഷേ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും. So this is a
हम बिना प्यार किए हुए किसी व्यक्ति को कोई भेंट सकते हैं, परंतु भेंट बिना प्यार के नहीं दिया जा सकता। So this is the time to express your love to Jesus in a tangible way. This is the time to express your love for the church in a tangible way. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും സഭയോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെ ദൃശ്യമായ വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. ये समय है प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम, कलीसिया के प्रति हमारा प्रेम दृश्य रूप से दिखाने का समय. And there are many needs for this convention that needs to be met yet. ഈ കൺവെൻഷന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതും ഇനി നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ये कन्वेंशन में अभी भी बहुत सारी जरूरतें जिसे पूरा होना जरूरी है. Bills have to be paid. Hundreds of evangelists from north and central and other parts have come. We need to honor them and provide at least one-way travel fare for them. So I ask you to give your most sacrificial gift, your most generous gift. And I promise you, on the authority of God's word, God will reward you abundantly. ഈ കൺവെൻഷന്റെ ബില്ലുകൾ ഇനി പലതും കൊടുത്ത് തീർക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയുടെയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള യാത്ര അവരുടെ ബദ്ധയെങ്കിലും നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ വചനത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഔദാര്യമായി ഹൃദയം തുറന്ന് നൽകിയാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കും. बहुत से बिल अभी भी चुकाए जाने बाकी है, खास करके उत्तर भारत से, मध्य भारत से प्रभु के दास यहाँ पर कन्वेंशन में शामिल होने के लिए आए हैं. कम से कम एक तरफ का किराया उन्हें देना जरूरी है. और मैं परमेश्वर के वचन से ये आपको वायदा देता हूं, अगर आप खुदा की सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीषित करेगा. So I ask you to give your most sacrificial, most generous love offering to Jesus. ത്യാഗപൂർണമായ സ്നേഹനിർഭരമായ നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യമായ സ്തോത്രാർപ്പണം इसलिए- ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനായി നൽകിയ. इसलिए प्रभु की सेवा के लिए हम जेते हैं, त्यागपूर्ण और उदारता से परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ बढ़ाएं. We're going to pray first before we give. I'm going to ask Lieutenant Colonel V.I. Luke, General Council member, to come and pray a prayer of blessing for those who are going to participate, that you will give cheerfully, joyfully, and knowing that your giving will be multiplied. And what you hold on, but when you place it in the hands of a big loving God, God can multiply it and make it into a great harvest. നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. എന്നാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി മഹാദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വലിയവനായി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ കർത്താവ് അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുന്നവനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ മെമ്പർ കൂടിയായിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ V.I. ലൂക്ക് അവர்கள் മുൻപോട്ട് വന്ന് ഈ സ്തോത്ര കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാരംഭമായിട്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തയ്യാറാകുകയും. अगर हम अपने हाथों में किसी वस्तु को रख छोड़ते हैं तो हमारे पास सीमित रहती है, परंतु उस वस्तु को जब हम प्रभु के हाथ में देते हैं, प्रभु उसे गुणात्मक बढ़ोतरी में बदलता है. ये जो समय है, हम भेंट देने से पहले उसके लिए दुआ करेंगे. और मैं विनती करूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल V.I. लूक जो जनरल काउंसिल के मेंबर है, वो हमारे बीच में आएंगे और दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे. Lift your hands to the Lord by faith and make a pledge that you will honor the Lord and offer the best love offering that you will this morning. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മധ്യേ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, കർത്താവേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് തരുന്ന പ്രേരണയനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉദാത്തമായ ഒരു അർപ്പണം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിനായിട്ടാണ് इस നൽകുന്നത്. सुबह के समय प्रभु के सामने एक शपथ खाए, वायदा करे, प्रभु तेरी सेवा के लिए सबसे बड़ा जो है और सबसे बढ़िया जो है, उदारता से, मन से मैं तेरी सेवा के लिए दूंगा. സ്തോത്രം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, സ്നേഹമേറിയ ദൈവമേ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു സഭയായി IPC എന്ന മഹാനായ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവെ അങ്ങ് വന്ന് ചേർന്ന് അടിയങ്ങളോട് ദയകാട്ടി അടിയങ്ങളോട് വളരെ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് അങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനേക ദിവസങ്ങളായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് അടിയങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ,
ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ പ്രിയ പാസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ വർഗീസ് അപ്പച്ചന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ കർത്താവെ പ്രിയ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വത്സൻ എബ്രഹാമിന് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവെ പാസ്റ്റർ ബാബു സക്കറയ അവർക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങനെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവെ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാലും കർത്താവെ ഓരോരുത്തരെ കർത്താവ് വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്ത് അവരെ കർത്താവ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ അടിയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം, പ്രത്യാശയ്ക്കുള്ള നല്ല വചനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ അങ്ങേ സ്നേഹിപ്പാൻ കൂടുതലായി അങ്ങോട്ട് അടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മാർഗമാണല്ലോ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക. ആ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവെ അടിയങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പണം കർത്താവിന്റെ നാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ആയിത്തീരുവാൻ അനേകർ കൊടുക്കുന്നവർ കർത്താവെ അവരെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അനുസരിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ. ഈ സ്തോത്ര വഴിപാട് കർത്താവെ ഇതിനെ പെരുകി വെച്ച് തരണ കർത്താവെ. Multiply it. Oh Lord, we pray that thou would multiply it in such a way that it will perform miracles in each of their lives. ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ അതിനെ പെരുകി അങ്ങയുടെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. ഈ കൺവെൻഷന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കർത്താവ് നിറവേറ്റി തന്ന് ഒരു കടവുമില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നതിന് അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്തോത്ര വഴിപാടിന് വേണ്ടി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന അംഗീകരിച്ചിരുന്നാൽ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദി കരയറ്റുന്നു. സകലവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയവായി കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. After you participate in the offering, you can shake hands and touch the shoulder or shake the shoulder of the person next to you and express your love and pass the peace of Jesus Christ to them. ഈ സ്തോത്രാർപ്പണം നടത്തിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നയാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വലതു കരങ്ങളെ കൊടുത്ത് അവരുടെ ചുമലിൽ തട്ടി കർത്താവിലുള്ള സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. भेंट देने के पश्चात जो व्यक्ति आपके बगल में खड़ा है उसके कांधे को थपथपाते हुए या हिलाते हुए अपने प्रेम का प्रकटीकरण करें. Maintain the protocol that is needed, and I pray that God will bless you richly and that we would experience His special presence in our lives. കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കർത്താവിന്റെ വിശിഷ്ടമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ ഇന്ന് പകലിൽ ചൊരിയപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. परमेश्वर की बड़ी हजूरी की उपस्थिति हमारे बीच में है. परमेश्वर का बड़ा हमारे बीच में परमेश्वर സ്വന്തം കണ്ണ തന്റെ മുഖം കണ്ടിടും.
നമിക്കും സംഘത്തിൽ ആ പൊൻകിരീട കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പേർ വിളിക്കും നേരത്തിൽ ആ പൊൻകിരീട കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പേർ വിളിക്കും നേരത്തിൽ കണ്ടിടും കണ്ടിടും പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും അങ്ങനെയല്ല